गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। দুহাইটা ধরো। হ্যালো যশোদানন্দন ব্রজজন রঞ্জন যশোদা যশোদানন্দন ব্রজজন রঞ্জন যশোদানন্দন ব্রজজন রঞ্জন যমুনা তীর বনচারী যমুনা তীর বনচারী। জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী গোপীজন বল্লভ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Radhe Jai Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Radhe Jai Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jai Krishna Balaram Jai Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Jagannatha Jagannatha Baladeva Jaya Subhadra Jaya Jagannatha Jagannatha Baladeva Jaya Subhadra Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Prabhupada Jang Vishnupad Brahmansha Paribrajacacharya Shtotra Shata Shishmadahai Charanarvinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Brahmodya Gaudiya Sampradacharya Vinda ki Grantaraj Srimad Bhagavat ki Samavita Bhaktivinda ki Ananta Koti Vishnu Vinda ki Nitai Gaur Pramanande Hari Hari Bol Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Salakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namo Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Sayam Rupa Kadamaham Dadati Padantikam Bande Aham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Gurun Vaishnavangscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathannitam Tam Shajivam Sadaitam Savadhutam Pariyana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Visakhanitangscha Namo Vishnu Padaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Shaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunnavadi Paschatya Deshotarine Vancha Kalpatarubhasya Kripa Sindhubhaivacha Patitanang Pavanebho Vaishnavebho Namo 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 Mahavadannaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaurati Se Namaha He Krishna Karuna Sindha Dinabandha Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrisavana Shute Devi Pranamami Haripriye Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritta
नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं वैशां ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायस्य भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंध द्वितीय अध्याय चतुर्दश श्लोक দেখা যাচ্ছে বোর্ডে নেই ও আসছে ঠিক করছে তো এই অধ্যায়ের নাম দিব্য ভাব ও দিব্য সেবা। দিব্য মানে অপ্রাকৃত, ভাব মানে হৃদয়ের যে ভালোবাসা, আর দিব্য সেবা যখন হৃদয় ভগবানের প্রতি হৃদয় নির্মল হয়, ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তখন এখানে বলা হচ্ছে নষ্টপ্রায় ভদ্রেষু নিত্যং ভাগবত সেবায়। এই উভয় ভাগবত গ্রন্থ ভাগবত আর ব্যক্তি ভাগবতের সেবা করার মাধ্যমে আমাদের হৃদয়ে যে অবদ্ধ রাশি কলুষতা দূরীভূত হবে। যত দূরীভূত হবে তত ভগবানের প্রতি আমাদের যে ভাব সেটা জাগ্রত হবে এবং সেবা বিকশিত হবে। হয়েছে না? হয়নি? ঠিক আছে, আমার সঙ্গে সঙ্গে বলুন তস্মাৎ একেন মনসা ভগবান সত্যতাং পতিঃ শ্রোতব্য কীর্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ নিত্যদা तस्मात् एकेन मनसा भगवान सत्ततां पतिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा तस्मादेकेन मनसा भगवान सत्ततां पतिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा तस्मादेकेन मनसा भगवान सत्ततां पतिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा। बोलूं तस्मादेकेन मनसा भगवान सत्ततां पतिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा तस्मादेकेन मनसा तस्मादेकेन मनसा सत्ततां पतिः ध्येय पूज्यश्च नित्यदा तस्मादेकेन मनसा
भगवान सत्ततां पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च देव पूज्यस्य नित्यदा। কাদের কাছে অ্যান্ড্রয়েড ফোন আছে? আছে তো? তাহলে এখানে লোড করুন। ভাগবত লোড নেই, করে রাখুন। তাহলে অ্যান্ড্রয়েড ফোনটা লাগবে কি হলো যদি ভগবানের সেবায় না লাগলো, তাই না? আমাদের অনেক কিছু ভগবান তো না চাইতেও দিয়ে দিচ্ছে, বা চাইলেও চাচ্ছি আমরা, তো সেটাকে ভগবানের যদি সেবায় লাগাতে পারি তাহলে সার্থকতা। এখানে গীতা, ভাগবত, চৈতন্য চৈতামৃত সব লোড করে দেন, যখন সময় পাবেন পড়বেন। আর এই যে এখন বলুন মাতাজিরা দেখি শ্লোক। তস্মাদেকেন মনসা ভগবান সত্ততাং পতি শ্রোতব্য কীর্তিতব্যশ্চ ध्येय पूज्यस्य नित्यदा। तस्मादेकेन मनसा भगवान सत्ततां पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यस्य नित्यदा। खूब सुंदर। আর কে বলবেন? तस्मादेकेन मनसा भगवान सत्ततां पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यस्य नित्यदा। हरे कृष्ण। এই শ্লোকের শব্দার্থ, অনুবাদ এবং তাৎপর্য প্রদান করেছেন ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শ্রীল অভয় চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ। শব্দার্থ: তস্মাৎ অতএব, मनसा एकेन एकाग्र, मनसा चित्ते, भगवान परमेश्वर भगवान सत्ततां भक्तदेर प्रति रक्षक श्रोतव्य श्रवणीय कीर्तितव्य कीर्तनीय च एवं ध्येय शरणीय पूज्य पूजनीय च एवं नित्यदा सर्वक्षण। अनुवाद: তাই একাগ্র চিত্তে নিরন্তর ভক্তবৎসল ভগবানের মহিমা শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ ও তার আরাধনা করা কর্তব্য। সকলে বলুন। তাই একাগ্র চিত্তে নিরন্তর ভক্তবৎসল ভগবানের মহিমা শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ এবং তার আরাধনা করা কর্তব্য। তাৎপর্য: তা এই শ্লোকের সঙ্গে আগের শ্লোকের সংযোগ, প্রত্যেকটা শ্লোকের সঙ্গে একটা শ্লোকের সংযোগ রয়েছে। তার এই আগের শ্লোকে সুত গোস্বামী বলছেন যে অতঃ কুম্ভী দ্বিজোর শ্রেষ্ঠা বর্ণাশ্রম বিভাগস্য সনিষ্ঠিতস্য ধর্মস্য সংসিদ্ধিম হরিতোষণ। অর্থাৎ যে যা বর্ণে রয়েছে, হ্যাঁ, আশ্রমে রয়েছে, সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে সংসিদ্ধিম হরিতোষণ, অর্থাৎ শ্রী হরির সন্তুষ্টি বিধান করা। তাহলে সেটাই হচ্ছে সমসিদ্ধি, চরম সিদ্ধি। আমাদের জীবনের যে চরম সিদ্ধি, সেই সম্বন্ধে নরোত্তম দাস ঠাকুর বলছেন যে সর্বসিদ্ধি গোবিন্দ চরণ। গোবিন্দের চরণ প্রাপ্তি বা সেবা প্রাপ্তি হচ্ছে জীবনের সার্থকতা। তো এখানে সুত গোস্বামী বলছেন যে বর্ণাশ্রম, চারটা বর্ণ এবং চারটা আশ্রমে আলাদা আলাদা সব কর্তব্য রয়েছে, কিন্তু মূল যে কর্তব্য সেটা কি না, হরিতোষণম, শ্রীহরি সন্তুষ্টি বিধান করা। এর আগের শ্লোকে সুত গোস্বামী বলছেন যে ধর্ম সনিষ্ঠিত পুংসাং বিশ্বক্ষেন কথাসুজ না উৎপাদে জ্যোতিরতি শ্রম এবহি কেবলম। হরে কৃষ্ণ। চোখ বন্ধ করবেন না কেউ, কিন্তু একদম খোলা রাখবেন, কান আর চোখ খোলা রাখবেন। এখানে আর মন, মনের উপরে খুব গুরুত্ব দিচ্ছেন। হ্যাঁ,
অতএব এই দ্বিজশ্রেষ্ঠতায় সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে স্বীয় প্রবণতা অনুসারে বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করার মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির সন্তুষ্টি বিধান করাই হচ্ছে স্বধর্মের চরম ফল। আর স্বধর্ম পালন করা হলো, কিন্তু শ্রীহরির সন্তুষ্টি বিধানের কোনো প্রচেষ্টা নেই, তাহলে জীবন বেকার, শ্রম এই কেবলম, শুধু সময় নষ্ট হচ্ছে। তো বলছেন যে যদি 4টি বর্ণ আশ্রমের একমাত্র উদ্দেশ্য হয় শ্রীহরি সন্তুষ্টি বিধান করা, তস্মাৎ একেন মনসা ভগবান সত্যতাং প্রতি, সেই ভক্তদের প্রতি রক্ষক পরমেশ্বর ভগবানের কথা কি করতে হবে? একাগ্র চিত্তে, মনসা মানে চিত্তে। অতএব তস্মাৎ, তস্মাৎ একেন, একেন মানে একমাত্র, মানে একাগ্র চিত্তে, চিত্ত মানে মনসা। কি করতে হবে? শ্রোতব্য, কীর্তিতব্য চ ধেয় পূজ্যস্য নিত্যদা, 4টে জিনিস। হ্যাঁ, ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার সর্বগুহ্যতম ভুজ এব শৃণুমে পরমং বচ, সেটা কি? মনমনা ভব মদ ভক্ত মদে রাজি মাং নমস্কার, এই 4। এখানে সুত গোস্বামী বলছেন যে নিরন্তর ভক্তবৎসল ভগবানের মহিমা শ্রবণ কীর্তন স্মরণ এবং ভগবানের আরাধনা করা কর্তব্য। তাৎপর্য, পরম তত্ত্বকে জানা যদি জীবনের চরম উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তা অবশ্যই সর্বতভাবে সম্পাদন করতে হবে। পরম তত্ত্ব অদ্বৈত তত্ত্বকে কয় ভাগে ভাগ করা হচ্ছে? 3 ভাবে, তাই না? হ্যাঁ, বদন্তি তত্ত্ববিদ তত্ত্বম যজ্ঞানম অদ্বয়ম ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দতে। তত্ত্ববিদেরা অদ্বৈত তত্ত্বকে 3 রূপে তারা ব্যাখ্যা করেন বা 3 রূপে প্রতিভাত হয় বলে জানিয়েছেন। ব্রহ্ম, পরমাত্মা আর ভগবান। ভগবানের আংশিক প্রকাশকে বলা হয় পরমাত্মা। হ্যাঁ, কতজন পরমাত্মা আছে? একজন। হ্যাঁ, একজন আছে, 3 জন পরমাত্মা আছে। যেমন অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড নিয়ে জড় জগৎ, তার পরমাত্মা হচ্ছে কে? কারণোদকসায়ী বিষ্ণু। প্রত্যেকটা ব্রহ্মাণ্ডে আবার তিনি প্রবেশ করছেন গর্ভোদকসায়ী বিষ্ণু রূপে, আর প্রত্যেকটি জীবের হৃদয়ে তিনি অবস্থান করছেন। তো 3 যে পুরুষ অবতার এই জড়জগতের সঙ্গে সম্পর্কিত, কিন্তু তারা জড়জগতের সঙ্গে সম্পর্কিত হলেও চিন্ময় স্তরে সর্বদা বিদ্যমান। পরমাত্মা যদিও আমার কেন একটা ক্ষুদ্র মানে যে পায়খানার যে কীট তারও হৃদয়ে আছে, কিন্তু ভগবান কোনো কিছুর দ্বারা প্রভাবিত নয় বা সবসময় তার চিন্ময় স্থিতিতে অবস্থান করেন। তাহলে পরম তত্ত্বকে জানা যদি, এবারে ব্রহ্ম কি? ব্রহ্মটা কি না? ভগবানের অঙ্গ নিঃসৃত জ্যোতি, তাকে বলে ব্রহ্ম জ্যোতি, ব্রহ্মজ্যোতি। অ্যাকচুয়ালি ব্রহ্ম মানে ভগবান, আরেকটা অর্থে ব্যবহার করা হচ্ছে। হ্যাঁ, ব্রহ্ম শব্দ আরেকটা হচ্ছে আত্মাকে বলা হয়েছে ব্রহ্ম, এই জন্যে পরম ব্রহ্ম। অর্জুন বলছে পরম ব্রহ্ম পরম ধাম, বলছেন না 10ম অধ্যায়। তো তুমি হচ্ছে ব্রহ্মের উৎস, আত্মা নিত্য, কিন্তু তুমি হচ্ছে নিত্যর নিত্য, নিত্য নিত্যানা নাম। আত্মা চেতন, কিন্তু তুমি পরম চেতন, চেতনস চেতনা নাম। এক বহু নাম যে বিদধাতি কাম, এক হয়ে তুমি বহু জনের সমস্ত কামনা পূর্ণ করছো। কিন্তু ভগবানের ভগবত্তা, তো ভগবানের যে অঙ্গ জ্যোতি একেবারে ব্রহ্মজ্যোতি। তো জ্যোতি পরমাত্মা ভগবান আলাদা নয়, কিন্তু যদি নিরপেক্ষভাবে বিচার করা হয় তাদের মধ্যে ভিন্নতা আছে। মানে ভিন্নতা মানে প্রকাশের তারতম্য রয়েছে, লীলার তারতম্য রয়েছে, হ্যাঁ, বা কার্যকলাপের তারতম্য রয়েছে। তো ভগবান হচ্ছেন স্বয়ং রূপ ভগবান। এতে চাংশ কলাপুংশ কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং। কৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। তো সুত গোস্বামী যে কথা বলছেন, প্রভুপাদ বলছেন যে তাহলে তা অবশ্যই সর্বতভাবে সম্পাদন করতে হবে। তাহলে এই যে 3টে তত্ত্বের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে ভগবান তত্ত্ব, তাই ভগবান, ভগবান থেকে সবকিছু আসছে, জন্মাদস্য যত সবকিছু, তাই না? তাহলে
তার প্রতি কর্তব্য কর্মটা সম্পাদন করতে হবে। পূর্বোক্ত বর্ণ আশ্রমের প্রতিটি স্তরে এই 4টি পন্থা, যে যে বর্ণে আছে, যে আশ্রমে আছে, 4টা পন্থা করতে হবে। অর্থাৎ ভগবানের মহিমা কীর্তন, ভগবানের মহিমা শ্রবণ, ভগবান লীলা স্মরণ এবং ভগবানের আরাধনা। এ সবই হচ্ছে সাধারণ বৃত্তি। এটা প্রভুপাদ বলছেন ভক্তি কোনো অস্বাভাবিক কার্যকলাপ নয়, জোরপূর্বক তাকে চাপিয়ে দেওয়া হলো না, জীবের মধ্যে সেটা রয়েছে, শুধু কি করতে হবে, এই সাধন ভক্তির মাধ্যমে সেটা জাগ্রত করতে হবে। যে পন্থার মাধ্যমে কৃষ্ণের প্রতি প্রেম জাগরণ করা হয় তার নাম হচ্ছে সাধন ভক্তি, সাধনা। হ্যাঁ, তো জীবের মধ্যে রয়েছে নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণ প্রেম, সাধ্য কবু নয়, অন্য কোনো পন্থার মাধ্যমে সেটা সাধন করা যায় না। শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করাই উদয়, অর্থাৎ ভগবানের কথা শ্রবণ, কীর্তন, ভক্তাঙ্গের অনুশীলন, নববিধা ভক্তি বা আরো অন্যান্য অঙ্গ রয়েছে, ভক্তাঙ্গের অনুশীলনের মাধ্যমে এই স্বাভাবিক যে বৃত্তি, ভগবানের প্রতি ভালোবাসা, প্রেম, সেটা জাগ্রত হয়। এই জন্যে এখানে প্রভুপাদ এক উদাহরণ দিয়েছেন যে একটি শিশু প্রথম অবস্থায় সে কি চলতে পারে? পারে না, কিন্তু তার চেষ্টা আছে। দেখলেন সে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে, পড়ে যায়, উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে, করতে করতে একসময় সে চলতে পারে, তারপর দৌড়াতে পারে, তারপরে আরো কত কিছু করে। হ্যাঁ, তো সেই শিশুর মধ্যে যে চলার ক্ষমতা সেটা স্বাভাবিক, কিন্তু যে শিশুর মধ্যে সেই চলার ক্ষমতাটা নেই, যাকে বলে কি পঙ্গু। হ্যাঁ, পঙ্গু কখন হাঁটতে পারবে? হাঁটতে পারবে না। হাঁটতে পারবে পঙ্গুম লঙ্ঘয়তে গিরিম, কিভাবে? সেটা বিশেষ কৃপা, যদি কোনো শুদ্ধ ভক্তের কৃপা হয়, ভগবানের কৃপা হয়। ভগবানের কৃপা, শুদ্ধ ভক্তের কৃপা অহেতুকী, এবং সেটা আমরা আমাদের এই মস্তিষ্কের দ্বারা বিচার করতে পারি না, বুদ্ধি দিয়ে বিচার করি, বুদ্ধির অতীত তুরীয় অবস্থা। তো এটা হচ্ছে সাধারণ বৃত্তি। শোনা, বলা, চিন্তা করা, আর কারো না কারো প্রশংসা করা, পূজা করা, কারো না কারো তত্ত্বাবধানে থাকা, এটা জীবের স্বাভাবিক বৃত্তি। প্রভুপাদ বলছে সাধারণ বৃত্তি। জীবনের এই উদ্দেশ্য রহিত হয়ে কেউ বাঁচতে পারে না। এই 4টি কার্য নিয়েই মানুষের জীবন। বিশেষ করে আধুনিক সমাজের সমস্ত কার্যকলাপই শ্রবণ এবং কীর্তন কেন্দ্রিক। দেখবেন এই যে এখন ভোটের সময়, ভোটের আগে আর কি, ভোটের আগে কত শ্রবণ কীর্তন হচ্ছে, তাই না? তারপরে নাম সংকীর্তন হচ্ছে। কার নাম সংকীর্তন হচ্ছে? ভগবানের না, ওই নেতা নেত্রী, দেখেছেন না? এই করতে হবে, সেই করতে হবে, সংকীর্তন চলছে একদম, মিছিল আর কি। তারপরে কিছুজন বসে আছে শুনছে, কিছুজন বক্তৃতা দিচ্ছে, শ্রবণ কীর্তন। আর দেখবেন ইয়ং জেনারেশনে তো এখন সকলের কানে হেডফোন একটা লাগানো আছে, ইয়ারফোন লাগানো আছে কিনা দেখবেন, যাচ্ছে দৌড়াচ্ছে তবুও লাগানো আছে। তো এটা ভালো নয়, যদিও দৌড়ালে একটা ইয়ে হয়, তার মধ্যে যদি শব্দ হয় তার কানের মধ্যে চাপ পড়ে, যাক সেটা তার ব্যাপার। এখন আধুনিক সমাজ এটা চলছে। হ্যাঁ, সমাজের যে কোনো স্তরের যে কোনো মানুষের সম্বন্ধে যখন যথার্থভাবে অথবা ভ্রান্তভাবে সংবাদপত্রে প্রশংসা করে অনেক কিছু লেখা হয়, তখন সে অচিরেই সমাজের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তিতে পরিণত হয়। কেউ যখন এই যে বলা, প্রভুপাদ বলছেন যথার্থভাবে ভ্রান্তভাবে সংবাদপত্র হচ্ছে, তারপরে লেকচার হচ্ছে, বিভিন্ন স্টেজ করে করে লেকচার। সে লেকচারে কি শুধু অন্যের মানে দোষগুলো দেখিয়ে দাও, ব্যাস দোষ, গুণ কিছু বর্ণনা নেই, শুধু দোষ। হ্যাঁ, গুণ অবশ্য বলে, সেটা গুণ যদি নাও হয় সেটাকে একদম মডিফাই করে একদম গুণের স্তরে পৌঁছে দেয় পুরো, আমার এই জন এই করেছে সেই করেছে, ব্যাস। তো এটা স্বাভাবিক, অস্বাভাবিক কিছু না। কখনো কখনো কোনো বিশেষ দলের রাজনৈতিক নেতাদের সম্বন্ধে সংবাদপত্রে
প্রচার হতে দেখা যায়। এবং এই ধরনের প্রচারের ফলে একজন নগণ্য অতি অল্প সময়ের মধ্যে একজন গণ্যমান্য ব্যক্তিতে পরিণত হয়। আজকাল ইউটিউব চ্যানেলে তো কত যে চলছে ঠিক নেই। হ্যাঁ, কেউ হয়তো ওনাকে চিনত না, অনেকে চিনতে পারছে। এক হচ্ছে যদি ভালো কাজ করে, আর দুই হচ্ছে যদি খারাপ কাজ করে। এক হচ্ছে মহাপ্রভু, আর একটা পাশে হচ্ছে জগাই মাদাই। জগাই মাদাইকে কে চিনত? হ্যাঁ, মহাপ্রভু কৃপা করলেন বলতে জগাই মাদাই। আবার কেউ কেউ বলে একজন হরে কৃষ্ণ মাথা তুলুন। একজন আমাকে এসে বলছে যে মানে মুখে গন্ধ ছাড়ছে, এসে বলছে যে জগাই মাধাই সেও তো মদ খেয়েছিল। তার ভাবটা না আমি সেরকম বলতে পারছি না। জগাই মাধাই সেও তো সে মহাপ্রভুর কৃপা পেল, তাহলে আমি কেন পাবো না? তো যাই হোক, যে আমি কেন পাবো না এইটাও কজন বলে? কটা মাতাল আছে যে এসে বলবে আমি কেন কৃপা পেলাম না? তো ভাগ্যবান। হ্যাঁ, হরিনাম সংকীর্তন হচ্ছিল, শুনতে 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 দাঁড়িয়ে পড়লো সে, একদম দাঁড়িয়ে ব্যাস। এটা স্বাভাবিক রয়েছে। তবে এই ধরনের প্রচার হচ্ছে অযোগ্য মানুষের অপকৃতির প্রচার, এবং তার ফলে কারোরই কোনো মঙ্গল সাধিত হয় না। এই ধরনের প্রচারের ফলে সাময়িক প্রতিক্রিয়া দেখা দিলেও তার কোনো স্থায়ী ফল হয় না। অনেকে খুব হাস্য কৌতুক এসব অনেক কিছু করে, হ্যাঁ, স্বাভাবিক একটা আকর্ষণ হয়ে যায়, কিন্তু হৃদয়ের পরিবর্তন হয় না। হ্যাঁ, মহাভারত সিরিয়াল, রামায়ণ সিরিয়াল ভালো, কিন্তু এটা বেশি লাস্টিং করবে না। যদি চিরন্তর যে হৃদয়ের যে ভালোবাসাটাকে প্রকৃতির উপরে জাগ্রত করতে হয়, তাহলে ভক্ত সঙ্গ করতে হয়। ভক্ত সঙ্গে শ্রবণ কীর্তন, হ্যাঁ, ভক্তদের প্রতি সত্যতাঙ্গপতি। ভগবান সকলের রক্ষক, কিন্তু বিশেষ করে সত্যতাঙ্গপতি, তিনি হচ্ছেন ভক্তদের রক্ষক। তো কিভাবে রক্ষা করেন তিনি জানেন, কিভাবে রক্ষা করতে হবে তিনি জানেন। এই জন্যে ভগবানের উপরে ছেড়ে দিতে হয়। ব্যাস, আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে যেন অমঙ্গল, খারাপ হচ্ছে, না, ওইটাই আমার জীবনে ভালো হবে। কেন ভগবান যা করেন মঙ্গলই করেন। হ্যাঁ, কিন্তু এই তথাকথিত অনেক মহান মহান নেতৃবৃন্দ, নেতা, তাদের চরণে শরণাগত হয়ে অনেক কিছুই লাভ হয়েছে, কিন্তু সেটা কি? অনিত্য। চিরদিন সেও থাকবে না, আর সে যা দিয়েছে সেটাও থাকবে না। এমনকি বড় বড় দেব দেবীরা যেটা জড়জাগতিক যা কিছু দিচ্ছে সেটা অনিত্য। কিন্তু অনেক প্রজাপতি, যেমন এই যে প্রজাপতি, তাদের কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের সেবা করা, অন্যকে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করা। তো এরকম অনেক ঘটনা রয়েছে। তো প্রভুপাদ এখানে বলছেন এই ধরনের প্রচারের ফলে সাময়িক প্রতিক্রিয়া দেখা দিলেও তার কোনো স্থায়ী ফল হয় না, স্থায়ী ফল নেই। তাই এই ধরনের কার্যকলাপগুলি সময়ের অপচয় মাত্র। পরমেশ্বর ভগবানের মহিমায় কেবল কীর্তন করা উচিত, যিনি হচ্ছেন আমাদের সম্মুখে দৃশ্যমান সবকিছু সৃষ্টিকর্তা। শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রথমেই জন্মাদর্শ শ্লোকে আমরা বিশদভাবে সে সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। অপরের মহিমা কীর্তন করা, অপরের কথা শ্রবণ করার যে প্রবৃত্তি আমাদের রয়েছে তা যথার্থভাবে মহিমা কীর্তনে নিয়োগ করতে হবে, এবং তার ফলেই যথার্থ শান্তি এবং আনন্দ লাভ হবে। তো যথার্থ শান্তি আনন্দ কোথায় হবে? হৃদয় হবে। প্রথমে তো এখান থেকে শুরু হবে। আমি যদি নিজেই শান্তিতে না থাকি, আমি যদি আনন্দ না পাই, তাহলে অন্যকে কি করে বলবো? এই জন্য কি করতে হবে না, এই পন্থাকে সর্বান্তকরণে গ্রহণ করতে হবে। এটাই হচ্ছে সুত গোস্বামী সিদ্ধান্ত। তসমাৎ এই কেন মনসা, সেটা মন দিয়ে করতে হয়। কারণ মন হচ্ছে আমাদের ইন্দ্রিয়ের
মূল কেন্দ্র। একাদশ ইন্দ্রিয়, বিশেষ করে 5টা জ্ঞানেন্দ্রিয় রয়েছে, আর মন হচ্ছে অন্তরেন্দ্রিয়। আমরা যা কিছু করি সেটা মন দিয়ে করতে হবে। যদিও মন খুবই চঞ্চল, মন এদিক ওদিক চলে যাবে, কিন্তু সাধু সঙ্গে মানে ভক্ত সঙ্গে থাকতে হবে। আর ভক্তদের কথা যেগুলো উপদেশ, সেটি নিজের জীবনে পালন করার চেষ্টা করতে হয়। তো প্রভুপাদ তিনি শুদ্ধ ভক্ত। প্রভুপাদের সঙ্গ আমরা করতে পারি যদি আমরা প্রভুপাদের গ্রন্থ অধ্যয়ন করি। অনেক সময় আমরা যদি সেটা বুঝতে না পারি, তাহলে যারা বুঝেছেন তাদের কাছে গিয়ে সেটি জেনে নেওয়া, তাহলে সেই বিষয়টা জানতে পারবো আরো স্পষ্ট হবে। এবং আরেকটি জিনিস শুধু জানাটাই সবচেয়ে বড় কথা নয়, জানা ভালো তো অবশ্যই, কিন্তু তার থেকেও আরো গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সেটি পালন করা। তো এখানে ভক্তি যোগ মানে হচ্ছে প্রত্যক্ষ পন্থা, প্রত্যক্ষ বগমম, তাই এটা ধর্মম, আর এটা সুসুখম। আর যা কিছু করা হচ্ছে সেটা করতম অব্যয়ম, সেটা নিত্য। বসে বসে, প্রভুপাদ বলছেন বসে বসে ভক্তি হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, অন্য কোন যুগে এরকম ছিল না। শুয়ে শুয়ে ভক্তি হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, হরে কৃষ্ণ। শুধু একটাই জিনিস, বসে বসে ভগবানের কথা শুনতে হবে। বসে, ওইটা তপস্যা। কি তপস্যা? মানে মনটাকে ভগবানের কথা শোনার প্রতি নিযুক্ত করতে। বিভিন্ন বাধা আছে, প্রতিকূলতা, ঘুম, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে কে বলে লয়, এটা হচ্ছে বিক্ষেপ, মন এদিক ওদিক চলে যাবে। তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তিনি অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে বলছেন আমাদের কি করতে হবে? অভ্যাস যোগ যুক্তেন চেত, অভ্যাস করতে হয়। অভ্যাস আর বৈরাগ্য, মানে জড়জগতের প্রতি যে আকর্ষণটা রয়েছে, সে আকর্ষণটা কিভাবে কমবে? যত আমরা ভগবানের প্রতি আকর্ষিত হব। এরকম আকর্ষণ কমে যাবে তারপরে ভগবানের আরাধনা করবে, এটা না। ভগবানের কথা শুনতে 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 ভগবানের প্রতি আসক্তি হয়। ভগবানের কথা কীর্তন করতে করতে, ভগবানের চিন্তা করতে করতে, ভগবানের প্রশংসা পূজা করতে করতে, ভগবানের চরণে ফুল দেওয়া, ভগবানকে প্রণাম নিবেদন করা, ভগবানের দিকে একটু ভালো করে তাকানো। সময় নাই, সকলের দিকে তাকিয়ে আছি, ভগবানের দিকে তাকানোর সময় নাই। হ্যাঁ, আর ভগবানের দিকে তাকালো, ব্যাস, এবার একটা দণ্ডবোধ প্রণাম করে দিল, হয়ে গেল, ব্যাস। ভগবানের কত সুন্দর রূপ, সেই রূপের প্রতি আমি কি আকৃষ্ট হচ্ছি, বা আকর্ষণটা কতক্ষণ আছে? অন্য রূপের প্রতি আকর্ষণ কিভাবে যাবে না, যদি ভগবানের রূপের প্রতি আমার আকর্ষণ হয়। তো ভগবানের কথা শোনা, শুনে কে সিদ্ধি লাভ করলেন? শুনে পরীক্ষিত মহারাজ। হরে কৃষ্ণ মাতাজি, হরে কৃষ্ণ। শুনে সিদ্ধি লাভ করলেন। রুক্মিণী দেবী ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে, নারদ মুনির কাছ থেকে কৃষ্ণের কথা, কৃষ্ণের রূপের কথা, গুণের কথা শুনেই ব্যাস কৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সিদ্ধান্ত নিলেন, যদি মানে বিবাহ যদি করি তো উনাকেই করব। সিদ্ধান্ত দেখুন, এমনি হয়ে গেছে। সেই সিদ্ধান্তটা যে নিয়েছেন এমনি কি পূরণ হয়ে গেছে? কত বাধা হয়েছে, কিন্তু তবু তিনি তার সিদ্ধান্ত অটল। তার জন্য তিনি চুপচাপ বসেও থাকেননি, যা কিছু করার সে করেছেন। হ্যাঁ, ব্রাহ্মণকে একটা প্রেমপত্র লিখে পাঠিয়ে দিলেন। আমরা দ্বারকা যান, প্রেমপত্রটা পাওয়া যায়, ভাগবতে আছে প্রেমপত্র। তা প্রেমপত্র আমাদের জীবনে ইতিমধ্যে কেউ কেউ করেছে, অনেককে দিয়েছে। সেই সমস্ত কথা, পূর্ব ইতিহাস ভুলিনি সকল তোমার সে বাপে, সে পূর্ব ইতিহাস ভুলে যেতে হয়। হ্যাঁ, একজন আমাকে ফোন করে বলছে তার কারোর সঙ্গে একটা সম্বন্ধ আর কি, যেটা হয় যুবক যুবতী, তারপরে ফোন করে বলছে যে মহারাজ আমি খুব ভেঙে পড়েছি একদম। কেন না, এতদিনের রিলেশন সেটা ভেঙে গেল।
আমি বলি এতদিনের রিলেশনে, ভগবানের সঙ্গে যে কতদিনের রিলেশন সেটা ঠিক রাখো। সেটাই তো ভুলে গেছি আমরা। বুঝতে পারছি, বুঝালাম ঠিকই কথা, এটা অস্বাভাবিক নয়, এটা দুঃখের কথা, কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে যে এই রিলেশনটা চিরদিন নয়, এটা ক্ষণিক। কিন্তু ভগবানের সঙ্গে যে আমাদের কিছু সম্পর্ক সেটা হচ্ছে নিত্য, সেই সম্পর্কটা আমরা ভুলে গিয়েছি। আর এই জড়জগতে বিভিন্ন সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়ে সেখানে আনন্দ খোঁজার চেষ্টা করছি, তো সেটা তো সম্ভব নয়। কারণ আনন্দময়কে বাদ দিয়ে আনন্দ পাওয়া যাবে? পাওয়া যাবে না। হ্যাঁ, আনন্দময় ভাষাত, আনন্দের মূর্তিমন্ত বিগ্রহ হচ্ছেন ভগবান। শিল প্রভুপাদ বৃন্দাবনে কৃষ্ণ বই পড়েন, কেউ পড়েন, প্রভুপাদ শুনেন অনেক বারবার বারবার। প্রভুপাদ বলছেন কৃষ্ণ বই পড়ো, তো জিজ্ঞাসা করছে আচ্ছা প্রভুপাদ কোথা থেকে পড়বো, কৃষ্ণ বই কোথা থেকে পড়বো? প্রভুপাদ বললেন তোমার হাতে যদি একটা রসগোল্লা দেওয়া হয় তো কোন দিকটা মিষ্টি, কোন দিকে ঘুরাবে? হ্যাঁ, না, সব দিকেই মিষ্টি। সেরকম তুমি যেখান থেকেই পড়বে সেখানেই আনন্দ পাওয়া যাবে। অনেকে আছে ভগবানের সৃষ্টি লীলা, বিশ্বরূপ লীলা, বিশ্বরূপ কি সৃষ্টি লীলা, যুদ্ধ লীলা, হ্যাঁ, এগুলো পড়তে চায় না, একেবারে সেই দশম স্কন্ধের একেবারে তার চরম সীমায় পৌঁছে যায়। তো সেটা নয়, ধারাবাহিকভাবে ভাগবত পড়ার নির্দেশ শ্রীল ব্যাসদেব দিয়েছেন। তাই জন্যে ভগবানের সঙ্গে যে কোনো ভাবেই যদি আমরা সম্পর্কিত হতে পারি তাহলেই আমাদের মঙ্গল। নারদ মুনি এই শিশুপালের ঘটনা দেখে যুধিষ্ঠির মহারাজকে প্রশ্ন করেছিলেন। তারপরে যুধিষ্ঠির মহারাজকে বললেন নারদ মুনি, এবার বলছেন যে যেন তেন প্রকারেণ মন কৃষ্ণে নিবেশায়ত, যে কোনো ভাবে মনটাকে কৃষ্ণের প্রতি নিযুক্ত করতে হয়, তাতেই মঙ্গল। যদিও প্রতিকূল ভাবে শিশুপাল কংস এরা করেছিল, কিন্তু তাতে মঙ্গল হয়েছে। যদি ভক্তরা যদি অনুকূল ভাবে সেটা করে তাহলে তো মঙ্গলই মঙ্গল। রূপ গোস্বামী একই সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন, তস্মাৎ কেন উপায়ন মনো কৃষ্ণে নিবেশায়ত, অর্থাৎ যে কোনো উপায় হোক মনটাকে কৃষ্ণের প্রতি নিযুক্ত করতে হয়। এটা হচ্ছে অভ্যাস, ভক্তিযোগের অভ্যাস। আর জড়জগৎ যত আমরা ভক্তিযোগে অনুশীলন করব, জড়জগতের প্রতি যে আমাদের আসক্তিটা ধীরে ধীরে কমতে থাকবে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন যে শনৈ শনৈ উপরমেদ ধৃতি বুদ্ধি গৃহীতায়া, হ্যাঁ, অর্থাৎ ধৈর্যযুক্ত বুদ্ধির দ্বারা ধীরে ধীরে মনটাকে আমার প্রতি নিযুক্ত করতে হয়, মনটাকে নিয়ন্ত্রিত করতে হয়। তস্মাদিকেন মনসা, অতএব এটা যদি সিদ্ধান্ত হয়, ভগবানকে জানাই যদি জীবনের চরম উদ্দেশ্য হয়, তাহলে এটা ঠিকভাবে করতে হয়। এটা যখন জেনে গেছি, তার আগে কয়েকটা শ্লোকে সুত গোস্বামী বলছেন যে যেমন ধর্ম আছে, অর্থ আছে, কাম, মোক্ষ, কিন্তু যারা ভক্ত তারা এই ধর্ম অর্থ কামের পিছনে তারা দৌড়াবে না বা সেটাকে লাভের জন্য চেষ্টা করবে না। জীবস্ব তত্ত্ব জিজ্ঞাসা, একমাত্র জীবের তত্ত্ব জিজ্ঞাসা। আর তত্ত্ব জিজ্ঞাসা বলতে কি, তত্ত্ব কি না ভগবান, পরমাত্মার ব্রহ্ম। তো ভগবানের কথা শ্রবণ, শ্রীল রূপ গোস্বামী ভক্তিরসামৃতি সিন্ধুতে বর্ণনা করছেন যে ভগবানের কথা শ্রবণ, নাম শ্রবণ, নাম, হ্যাঁ, যে হরিনাম আমরা জপ করি, তাতে শ্রবণ শুনতে হয় মন দিয়ে, চেষ্টা করতে মন চলে যাবে, আবার তাকে ধৈর্যযুক্ত বুদ্ধির দ্বারা নিয়ে আসতে হয়, নামে শোনার প্রতি নিযুক্ত করতে হয়, ভালো করে শ্রবণ। এই করতে করতে এখন এখানে কি হচ্ছে, তিনটে জিনিস হয়ে যাচ্ছে, শ্রবণ হচ্ছে, কীর্তন হচ্ছে, আর স্মরণ হয়ে যাচ্ছে একই সঙ্গে। কিন্তু যদি তা না হয় তাহলে বিক্ষিপ্ত হবে, না হবে শ্রবণ, না কি কীর্তন করছি, মাঝে মাঝে হয়তো অন্য কথা এসে যাচ্ছে, আর চিন্তা তো অন্যদিকে চলে যাবে।
তারপরে প্রথম নাম, তারপরে রূপ, তারপরে গুণ, তারপরে লীলা, ধাম, পার্ষদ ইত্যাদি। এইভাবে নাম করতে করতে ভগবান স্বয়ং তিনি প্রকাশিত হবেন রূপ, গুণ, লীলা আদি রূপে। যেমন কীর্তনও তাই, ভগবানের নাম কীর্তন। আর কলিযুগে তো এটি হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা। মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে বলছেন তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি, কৃষ্ণ প্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি। তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম সংকীর্তন, নিরপরাধে নাম লইলে পায় প্রেমধন। নিরপরাধে যদি নাম নেওয়া যায় প্রেম ধন লাভ হবে, কিন্তু ওইটাই সমস্যা। সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে অপরাধ। অপরাধ শূন্য হয়ে লও কৃষ্ণ নাম, কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন প্রাণ। আর সেটা ভক্ত সঙ্গে করতে হয়। শ্রবণ, কীর্তন, কি স্মরণ, সব ভক্ত সঙ্গে খুব প্রয়োজন। ভক্ত সঙ্গে আছি, চিন্তা করছি, ভক্ত চোখ মুখ দেখে অনেক ভক্ত আছেন চোখ মুখ দেখে বলে কি ব্যাপার, কি চিন্তা করছো? জপ করছে, জপ করতে করতে ব্যাস কি ব্যাপার, বন্ধ হয়ে গেছে, মানে চিন্তা করছে। ভক্ত সঙ্গে থাকলে এটা সম্ভব, আর না হলে সম্ভব না। ভক্ত সঙ্গে থাকলে জপ করতে করতে কখন যে ঘুমিয়ে গেছি জানি না, কিন্তু ভক্ত থাকলে জাগিয়ে দেবে। তা তার সেই যে সাহায্য আমাকে গ্রহণ করতে হবে। আর আমি যদি সাহায্য না গ্রহণ করে আমাকে এরকম ভাবে ডিস্টার্ব করছেন, ভাই ভাই ঘুমাও তাহলে, তাহলে কিছু করার নেই। আর ওরকম করতে গেলে আবার যদি অপরাধ হয়ে যেতে পারে, সেই জন্য এই বিষয়ে সাবধান থাকতে হবে। তো ভক্ত সঙ্গ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাধু সঙ্গে হরিনাম এই মাত্র চাই, সংসার জিনিতে আর কোনো বস্তু নাই। এই 64 ভক্তাঙ্গের মধ্যে 5টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটু যদি শ্রদ্ধা থাকে বা সম্পর্কিত হয়ে যায়, ব্যাস সে সিদ্ধি লাভ করতে পারবে। সেটা হচ্ছে কি, প্রথম সাধুসঙ্গ, নাম কীর্তন, ভাগবত শ্রবণ, মথুরাবাস বা ধামবাস, শ্রীমূর্তির শ্রদ্ধায় সেবন। শ্রীবিগ্রহ রাখলে শ্রদ্ধা করে সেবা করতে হয়, অশ্রদ্ধা হবে সেবা করলে হবে না। এই জন্য আগে বিচার করতে হয়। এই যে আরাধনার কথা বলা হয়েছে, অবশ্যই প্রত্যেকেরই আরাধনা, এই আরাধনার মধ্যে পূজ্যস্ব, এর মধ্যে অনেক কিছু রয়েছে, পরিক্রমা থেকে শুরু করে তারপরে স্তুতি, অনেক কিছু এর মধ্যে রয়েছে। মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক যখন কোনো কিছু উপকরণ সমর্পণ করা হয় তাকে বলা হয় অর্চন, পূজা। তবে 4টি জিনিস আমাদের সুন্দরভাবে করতে হবে। হরে কৃষ্ণ। তাহলে মনে শান্তি আর হৃদয়ে আনন্দ। ভগবানের যদি কথা শ্রবণ কীর্তন করি তাহলে একটা প্রশান্তি পাওয়া যায়। ভক্তি পরেশানুভব বিরক্তি অন্যত্র চৈশত্রিক এককাল, একই সঙ্গে হবে পূর্ণরূপে। মানে ভগবানকে অনুভব হবে কি করে? প্রেম ভক্তির মাধ্যমে। প্রেম ভক্তি হলেই তবে সম্পূর্ণ অবিদ্যা দূরীভূত হবে। প্রেম ভক্তি ইহা হইতে অবিদ্যা বিনাশ যাতে। তাছাড়া কিছু অনর্থ বা অবিদ্যা এটা থাকবে। ধীরে 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 সে প্রেম ভক্তি স্তরে এলে পূর্ণরূপে আমরা ভগবানকে অনুভব করতে পারবো। পরেশানুভব, তারপরে বিরক্তি, জড়জগতের প্রতি তখন পূর্ণরূপে বিরক্ত হওয়া যাবে, মানে অনাসক্তি হবে। চৈশত্রিক এককাল, যেমন আমরা খাই যখন
ক্ষুধা লাগলে খাই, ক্ষুধা না লাগলে খাওয়া উচিত না। হ্যাঁ, ক্ষুধা লাগলে খেতে হবে, আর খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কি হবে, সন্তোষ হবে, আর শরীরে পুষ্টি হবে, আর খণ্ডিবৃত্তি হবে, ক্ষুধা চলে যাবে। তুষ্টি পুষ্টি খণ্ডিবৃত্তি তিনটা একসঙ্গেই হবে, খুব গুরুত্বপূর্ণ। মানে ভক্তি মানে কোনো এটা কল্পনা নয়, ভক্তি করে ভাব প্রবণতা নয়। হ্যাঁ, ভাব প্রবণতা মানে সেই স্তরে গেলে একটা ভাব প্রবণতা, কিন্তু আগে এরকম নয়। আমি একটা মনে মনে চিন্তা করছি, হ্যাঁ, ওনার মন একরকম, আমার মনে একরকম, সব আলাদা আলাদা মনের চিন্তা, আলাদা আলাদা সব, না, এরকম না। এই জন্য ভগবান বলছেন এইসব মনটাকে সব অন্যদিকে না করে আমার দিকে নিযুক্ত করে, ব্যাস। এবং সেটা মদ ভক্ত, আমার ভক্ত হয়, আমার চিন্তা করো। কংস শিশু বলে মাত্র প্রতিকূল ভাবে চিন্তা নয়, আমার ভক্ত হয়ে চিন্তা করো, মত যাজি আমার পূজা করো, আরাধনা করো, আর নমস্কার। তো দেখা যাচ্ছে ভগবান, সাধু, শাস্ত্র একই কথাই বলছেন। এই সিদ্ধান্ত যে যেহেতু আমরা অন্যের কথা ছেড়ে দেন, আমরা যারা কৃষ্ণ ভক্তিতে যুক্ত হয়েছি, প্রভুপাদ বলছে তাদের জন্যই ভক্তি রসামৃত সিন্ধু গ্রন্থ আমি প্রণয়ন করেছি। তাহলে এই চারটা জিনিস অবশ্যই করতে হয়। তারপরে এই করতে করতে একটা সবসময় ভগবানকে যখন চিন্তা করার স্থিতি আসবে সর্বক্ষণ, এখানে তারপরে যদ অনুধাসিনা যুক্তা কর্মগ্রন্থি নিবন্ধনম, কোটি কোটি জন্মের যে গ্রন্থি, কর্মগ্রন্থি যা আমাকে এই জড়জগতে বেঁধে রেখেছে, সেটা ছিন্দন্তি। তাই যারা কবিদা, যারা হচ্ছে বুদ্ধিমান, তারা কি করেন, ভগবানকে স্মরণ রূপ আর চিন্তা রূপ তরবারির দ্বারা কর্মগ্রন্থি ছিন্ন করেন। তাহলে এমন কোন অবিবেকী ব্যক্তি রয়েছে যে ভগবানের কথা চিন্তা করবে না, ভগবানের নাম রূপ গুণ লীলা ইত্যাদি চিন্তা করবে না? যে চিন্তার মাধ্যমে আমাদের জন্ম জন্মের যে কর্মফল, যা আমাকে নরকে বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাবে, বিভিন্ন শরীরে ভোগাবে, তো সেটা সম্পূর্ণ ভগবানের চিন্তারূপ তরবারির দ্বারা ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। হচ্ছে সুত গোস্বামী তো এই নৈমিষারণ্য ঋষিদের কাছে এ কথা বলছেন, সিদ্ধান্ত। হরে কৃষ্ণ। গ্রন্থরাজ শ্রীমদ ভাগবত কি জয়। 9টা বেজে গেছে, এখন আমাকে আর একটা ক্লাস আছে, একটা অনলাইন ক্লাস। সমবেত ভক্তবৃন্দ কি, শ্রীল প্রভুপাদ কি, অনন্ত কোটি বৈষ্ণব বৃন্দ কি, নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল। His Holiness Bhaktisar Govindananda Maharaj ki, Srila Prabhupada ki, Hare Krishna। তো আপনারা শুনলেন আজকের প্রবচন, তস্মাদ একেন মনসা ভগবান সাত্বতাং প্রতি শ্রোতব্য কীর্তিতব্যস্য, অর্থাৎ ভগবানের কথা শ্রবণ এবং কীর্তন করার গুরুত্ব এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। তো এই শ্রবণ কার কাছ থেকে করতে হবে? ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের কাছ থেকে, তাই তো? তো যদি সেই শ্রবণ প্রভুপাদের কাছ থেকে করা হয়, কিরকম হবে? তো প্রভুপাদের লেকচার কি আমরা শুনি? খুব কম শুনি, কারণ প্রভুপাদের বেশিরভাগ লেকচার ইংরেজিতে হওয়ায় আমরা বাঙালিরা তা থেকে বেশিরভাগ বঞ্চিত হই, তাই তো? তো হিজ হোলিনেস ভক্তিপ্রেম স্বামী মহারাজ আমাকে আদেশ দিয়েছিলেন আজ থেকে 2 বছর আগে যে প্রভুপাদের ইংরাজি ক্লাসগুলোর আপনি অনুবাদ করুন। তো আমি সেগুলো করছি। 115টা লেকচার অলরেডি ট্রান্সলেটেড হয়ে গেছে। কারা কারা শোনেন রেগুলার? হাত তুলুন দেখি একটু, কারা কারা শোনেন? আচ্ছা, অনেকেই শোনেন না। আচ্ছা, যারা শোনেন না বা শুনতে চান, তারা ওই পেছনে ওখানে দেখুন একটা এর রাখা আছে, ব্যানার রাখা আছে, ওখানে একটা কিউআর কোড আছে, ওই কিউআর কোডটাতে জয়েন করে নেবেন। কিউআর কোডটা স্ক্যান করে ওখানে জয়েন করে নেবেন হোয়াটসঅ্যাপে। ওইখানে প্রত্যেকটা ক্লাসের অনুবাদ এবং তার রেকর্ডিং এবং গত যে 115টি ক্লাস হয়ে গেছে, সে 115টা ক্লাসের রেকর্ডিং ওইখানে আপনারা পাবেন। ঠিক আছে? প্রত্যেক শনিবার মহারাজের যে মিটিং আইডি আছে,
সেখানে সকাল 8টার সময় ওখানে লাইভ হয়। ওটা আপনারা পারলে ওটাতে লাইভ আসবেন, আর যদি লাইভ আসতে না পারেন তাহলে পরে রেকর্ডিং শুনবেন। ওইখানে গ্রুপটা জয়েন করে নেবেন, এটা মহারাজেরই ইচ্ছা। আজকের পরবর্তী প্রোগ্রাম সব মন্দির কক্ষেই হবে, এখানে হবে না। যারা দীক্ষার প্রার্থী আছেন তারা 10টার সময় গুরু মহারাজের কোয়ার্টারে হিজ হোলিনেস ভক্তিপ্রেম স্বামী মহারাজের সঙ্গে মিটিং করবেন, দেখা করবেন। 2টোর সময় লাঞ্চ প্রসাদ, 5টায় ভজন ও কীর্তন মন্দিরে হবে। 5:30টায় আবার হিজ হোলিনেস ভক্তিসার গোবিন্দানন্দ স্বামী মহারাজের প্রবচন আছে 5:30টায় মন্দিরে। 6:30টায় হিজ হোলিনেস ভক্তিপ্রেম স্বামী মহারাজের প্রবচন। কি হরিবোল হচ্ছে না কেন? আর 7:30টায় হিজ গ্রেস শঙ্কর্ষণ প্রভু, যিনি প্রভুপাদের শিষ্য, অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ একজন শিষ্য। তো 3টি ক্লাস আছে বিকেলে। আপনারা সকলে থাকবেন তো? এবার জোরে একটু হোক, হরি বল। ঠিক আছে, হরে কৃষ্ণ। এইখানে ওই কিউআর কোডটা দেওয়া আছে, ওইখানে যাওয়ার সময় বা পরে হোক আপনারা ওটাকে স্ক্যান করে ওটাতে জয়েন করে নেবেন অবশ্যই। রেজিস্ট্রেশন কাউন্টারের পাশেই ওইখানে রাখা আছে, ঠিক আছে? চালু করে। হরে কৃষ্ণ। এখানে বর্ধমান জেলা থেকে কেউ আছেন? বর্ধমান জেলা থেকে কেউ আছেন? আছেন তো? আপনারা একটু প্রভুর সঙ্গে দেখা করুন। আপনি এবার একটু কোঅর্ডিনেট করুন।